చేస్తున్నాం. Hello, hello, hi, good evening, everyone. This event, this film, everything about this film is really, really, really close and special to me for so many reasons. And firstly, Supriya Garu, I wish this film becomes a blockbuster. Ma'am, if you remember the first time we interacted, it's in Annapurna, when I was shooting in VPS. DB was my DOP. You came and Andar Jappar Supriya Garu vacharu ani. You came to me and you said, hey, you're shooting in VPS? Okay, nice. I want young filmmakers to come and explore this more so that din antu telcheddam. Even I'm getting to know this more. So we spoke so much after you left. Me and DB, we were thinking that, look at the passion. Thank you so much. Annapurna Samstha chala chesindi andi for this, for me, for everyone in this industry. Thank you so much for that. And then Chanel. Chanel is I had very brief interactions with Chanel, but I know even now he's somewhere there working for the film. This happened with me also. And for my first film, I wasn't there at any event because I was busy working for my film to deliver it on time as well. So Chanel, wherever you are, we have that party pending, and I think we need to meet. Sleepless nights he's undergoing. I want this film to become a blockbuster for Chanel. I always admired his work from Kshanam, Gudachari. He was always a cinematographer, but this is his debut. I'm so excited for him. I think this will be something else. And who else? Sej Garu, thank you so much for inviting me. After Hi Nana, there was a lot of appreciation and I received. People chala goppaga maatladaru cinema kosam. But one tweet of yours always stayed with me, very close to my heart, when you said, I don't know for what reason, but I thought each and every word you really meant it from your heart. When you said this film will stay with me for so long, this is my comfort film, and annappudu, I don't know for what reason it really boosted the whole team. Thank you for that. I've been following your work, స్క్రీన్ పిలో దిట్ట మీరు అలా నేను చెప్తా ఉంటా ఆయనలా రాస్తాను చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పి ఐ ప్రే దిస్ ఫిల్మ్ బికమ్స్ అ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫర్ యూ. అండ్ ఆల్సో మృణాల్ ఠాకూర్, యష్నా, మై డియర్ యష్నా. సో Mrunal and me, like, she keeps calling whenever she has a bad day here. Something might not work out. Maybe language at times. I don't know, whatever reason. She calls me and says, I think I'm done here. I don't think I'll be doing Telugu movies anymore. I don't think people accept me here. I think this is my last film. I'll be like, okay, fine. I'm used to this. And next day she accepts something like this. And again, I'm always there listening. Now I don't even care whatever you say. But I never got an opportunity to thank you for Hi Nana on a stage because I wasn't present, but I take this opportunity. Thank you so much, Yashna. You're a wonderful friend. I think, like, Telugu cinema is your calling. It will be your calling. You can't escape it. I think, like, you'll keep doing wonderful, wonderful roles here. And I pray you. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, నేను హాయ్ నాన్న నేను చేసే టైంలోని నాన్నగారు నన్ను అడిగారు స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆస్మి ఎవరు అనుకుంటున్నావు హీరో అని. ఐ సెడ్ మృణాల్ ఠాకూర్. బై దట్ టైమ్ సీతారామం ఆల్సో డెంట్ రిలీజ్. సో హీ ఆస్క్డ్ వై. ఐ సెడ్ ఐ హావ్ సీన్ దిస్ గర్ల్ ఇన్ తుఫాన్, a movie called Tufan. I said I want my actress to be really, really vulnerable yet very pretty when she's crying. That's my criteria. And he's like, oh, second agar, because I said Hi Nana has so many, like, a lot of scenes she'd be crying. And he said, okay, fine, then let's go. Then Sitaramam happened, then Yashna happened. And thank you so much. Thank you for being a wonderful friend. I think in Hi Nana Andi, by the end of the film, she's very vulnerable character. By the end of the film, she learns how to fight. But I can see you fighting from the start as Saraswati. I think this film will be one more jewel in your crown. All the very best, Yashna. Saraswati, sorry. And there is one more guy, Andy, who's really special to me. That's the main reason I love everyone here, but
Dhanush Bhaskar. He's my friend for 10 years now. It's been 10 years. Kalisochamu, we endured so much. He's my family, he's just my family, my younger brother. Hi Nana, Dhanush cheyalsindandi because he was supposed to be my director of photography. బట్ అన్నారు అప్పుడు ఇద్దరు కొత్తోళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయరు, నేను కొత్త ఆడు కొత్త, ఇద్దరిని చేయరేమో యాక్సెప్ట్ అని అన్నారు. ఇద్దరం కూర్చొని ఆలోచించాం ఏం చేద్దాము అని. ఇద్దరం ఒక డెసిషన్కి వచ్చాం, ఒక కొత్తోడిని యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలు. అది నన్ను నానిగారు పట్టుకెళ్ళారు, వీడిని మీరు పట్టుకెళ్ళారు, శేష్ గారు పట్టుకెళ్ళారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అండ్ నా తోటికి ఫోన్ చేసి హీ మెన్షన్ దట్ అడవిసే సినిమా చేస్తున్నా, అడవిసే సినిమా అదిరిపోద్ది కానీ తీరిపోద్ది కూడా చూసుకో అన్నాను. తీరని బ్రో అని అన్నాడు, తీరిపోయింది అనుకున్నాను. బట్ ఎస్, ద ట్రైలర్ ఇస్ వండర్ఫుల్ అండ్ I think it's already a blockbuster. This film will stay. Thank you so much for giving me this opportunity. All the very best team. Pollaki Vijay garu, of course, and PK, wherever PK is, everyone, yeah. Congratulations, Beams gariki kuda. Congratulations, sir. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ శౌరవ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలానే మా సుమంత్ గారికి అనగనగా అంటూ ఒక మంచి సినిమాని ఇచ్చినటువంటి మా డైరెక్టర్ సన్నీ సంజయ్ గారిని కూడా సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. టు ప్లీజ్ జాయిన్ ది స్టేజ్ సన్నీ సంజయ్ గారు. అండ్ ఇప్పుడు కార్తిక్ ఘట్టమనేని గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హాయ్ వెంకీ సార్, హాయ్ సుమంత్ గారు, హాయ్ బ్రో, హాయ్ అజిత్ గారు, హాయ్. సో ఐల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్. సో శేష్ గారు అంటే యాక్చువల్లీ ఆల్వేస్ న్యూ, ఈసారి లుక్ కూడా చాలా న్యూగా కనిపిస్తుంది బ్రో. సో మీరు ఏది చేసినా కమర్షియల్గా పట్టుకుంటూ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇవ్వడం, ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్. ఐ జస్ట్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో. అండ్ మా చెల్లికి రేఖ, I just wish you all the best. And Shanil and I share a similar journey, cinematography to directing. So I just hope, he's not here, so I just wish him all the best. And Supriya Gariki, I hope she gets all the money back. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు మా గ్రీన్ ఫ్లాగ్ రాహుల్ రవీంద్రన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ డెకాయ్ టీం వాళ్ళందరికీ, అతిథులందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ నేను సుప్రీ గురించి మాట్లాడతా. నాకు కానీ నా వైఫ్కి కానీ షీఈ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫేవరెట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సుప్రీ డిఫాల్ట్ మోడ్, అది ఎవరో ఇక్కడ సుప్రీ వైలెంట్ గీలెంట్, సుప్రీ సెడ్ ఇట్ హర్ సెల్ఫ్, వాట్ నాన్ సెన్స్. షీఈ్ లైక్ హర్ డిఫాల్ట్ మోడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ మదర్ ఇండియా మోడ్. ఎవరిని చూసినా పిల్లల్లాగా చూసుకుంటారు. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ట్రీట్స్ మీ లైక్ అ చైల్డ్ లైక్ సుప్రీ డస్. కమ్ సిట్ డౌన్, ఐల్ మేక్ యూ ఈట్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మ్యాక్సిమం అందరూ సుప్రీ మీద ఉన్న ప్రేమ కోసం వచ్చి ఉంటారు, నాకు అది తెలుసు. అది సుప్రీకి ఉన్న గుడ్ విల్. It's only because of the beautiful human being that she is. I can't wait for this film to become a blockbuster for you, Supri. And ఇక్కడ ఎంతమంది చూసేసి మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను సినిమా చూసేసి మాట్లాడుతున్నా. అదిరిపోయింది సినిమా. అన్నీ ఉన్నాయి సినిమాలో. బట్ శేష్ సినిమాలో అన్నిటికన్నా ఈ సినిమాలో ఇమోషన్ ఇంకా ఎక్కువ బర్బర్కే పెట్టాడు. చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. దానికి ముఖ్యమైన రీజన్, దిస్ గర్ల్ హూ హ్యాస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్, దట్ ఈస్ మృణా ఠాకూర్. యూ హ్యావ్ దిస్ గిఫ్ట్. I remember watching Sitaramam in a theater, and I remember watching Hi Nana in a theater. Every time your eyes got moist on screen, every time you got emotional on screen, I was just looking around in the theater, and you have that gift. When you get emotional, you make everybody emotional. I heard so many sniffles. I saw so many people wiping tears. I can only imagine what's going to happen in this film. Because this film, I sat and watched it in an edit room, and I was that person. I wasn't looking around at anybody else. I was getting emotional. I was getting moist-eyed. You are fantastic in the film. You're just so radiant in the film. I don't know how that is. You have such lovely, happy, cheerful eyes. But every time you get emotional in an emotional scene, they suddenly become so deep. And there's this one sadness that pours forth from deep within. And I think that's what affects all of us as audiences. It's beautiful. Keep the magic going. You have that stardust in you. And I also need to say, I love the voice that they use for you in Telugu. Get me an intro sometime, yeah? And there's so many others in the team that I want to talk about, but I don't want to take too much time. But Beams especially,
మేము కలిసి ఎప్పుడో ఒక సినిమా చేసాం. చాలా మంచి పాటలు ఇచ్చారు నాకు. నేను అప్పుడే అనుకునేవాడిని, అరే చాలా టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, పాపం నా సినిమాలు చేస్తున్నారు, ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేయాల్సిందని. ఇవాళ మీ గ్రోత్ చూస్తుంటే నాకు ఎంత గర్వంగా ఉందని నేను చెప్పుకోలేను. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడో అనుకున్నా ఇది జరుగుద్దని. ఇవాళ ఇది జరిగింది. అది చూస్తుంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా. బట్ యా, ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఇన్ ద టీమ్, మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్. సినిమా చూసేసా, పక్కా హిట్ అని నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పబోతున్నా. అండ్ ఫైనలీ మై డార్లింగ్ బాయ్, మై హోమీ శేష్, అరే I cannot tell you how proud I am of you, Ra. Ante what this is a friendship that started 12, 13, 14 years back when we were both, అంటే ఏం అర్థం కాల, అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం, ఎవ్వరు తెలియదు ఇండస్ట్రీలో, కష్టపడుతున్నాం. అండ్ I've had a ringside view to watching you lay brick by brick and build this beautiful foundation for your career. And just incredible, I can't tell you how proud of you I am. You used to keep telling me, అరే నీకు స్టోరీస్ రాయడం వచ్చు కదా, నీకు నువ్వే రాసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేవాడివి. నేను ఎప్పుడు I used to tell you, అరే I don't want to waste my screenplays on myself. But I'm so glad that this is what you wanted to do. I'm so glad you started writing for yourself. మాకు తెలుసు, మన గ్యాంగ్లో మాకు తెలుసు నీకు ఎంత టాలెంట్ ఉందో. కానీ ప్రపంచం చూసే ముందు నువ్వు అనుకున్నావు, అరే నేను రాసుకుంటా, నన్ను హీరో చేసుకుంటానని. ఆ బ్రిక్ బై బ్రిక్ ఇవాళ బిల్డ్ చేసిన ఈ కెరియర్, ఇవాళ ఈ సినిమా చూస్తుంటే ఎంత గర్వంగా ఉన్నానని నేను చెప్పుకోలేను రా. అసలు ఐఎమ్ జస్ట్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ రా. అండ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ for this film to become a blockbuster. I can't wait for I already know the story of the next one as well. I can't wait for that to become a blockbuster. We'll always be there for you, Ra. We'll always watch with a lot of pride and joy watching you grow with each film, Ra. All the very best. Many congratulations to the whole team. And Venki sir, hello sir, hi. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి మార్తాండ్ గారు, థ్యాంక్ యూ శశి కిరణ్ దీకా గారు, థ్యాంక్ యూ రాహుల్ రవీంద్రన్ గారు, థ్యాంక్ యూ శౌరవ్ గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ ఘట్టమనేని గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ఆర్ ఈవెంట్ టుడే. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు రాబోయే వ్యక్తుల గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. వాళ్ళు లేకుండా ఏ సినిమా మొదలవ్వదు. దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫిలిం. దే ఆర్ ద సక్సెస్ఫుల్ startup for every film. Put your hands together for our legendary producers and most successful producers, Suresh Babu garni and alane Nagavamshi garni and Maitri Ravi garni and Swapna Dutt garni and Gemini Kiran garni, Abhishek Agarwal garni, Damodar Prasad garni, andarni peru peruna sadhananga vedik మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. సురేష్ బాబు గారు అండ్ నాగవంశీ గారు అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు అండ్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ స్వప్న దత్ గారు అండ్ రవి గారు అందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరుగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. సో ముందుగా మా టార్చ్ బేరర్ ఒక్కరే ఉన్నారు కాబట్టి స్వప్న దత్ గారు, ఆవిడతోనే మొదలు పెడదాం ఫస్ట్. ఓకే, గ్రూప్ పిక్చర్ మొదటగా సార్. అండ్ అలానే ఈ గ్రూప్ పిక్చర్ కోసం సుప్రియ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే జాన్వి నారంగ్ గారిని కూడా వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ గ్యాంగ్. అండ్ అలానే సునీల్ నారంగ్ గారు ఆల్సో టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ ఫర్ వన్ పిక్చర్ అండి. ఓకే, సో ముందుగా స్వప్న దత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్ని రోజులుగా మేము అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్కి వచ్చింది చాలా తక్కువైపోయింది. దిస్ ఈస్ టోటలీ బికాస్ ఆఫ్ సుప్రియ. వీఆర్ ఆల్ హియర్ ఫర్ హర్ అండ్ ద ఫిలిం ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సుప్రి. ఐ లెట్ అయ్యయ్యో. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మా లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. అంటే మా ముందు డైరెక్టర్లు ఒక 5-6 కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు. వాళ్ళు చాలాసేపు మాట్లాడారు. అంతసేపు మాట్లాడాలమ్మా? లేదు కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ స్పోక్ వెరీ వెల్. నో,
everyone is really speaking about my niece Supriya so well, and it feels so good that she's come out and made a fantastic film. Sesh, Mrunalini, both of you look fantastic, and I think this film will do extremely well. I can see there's a lot of passion that's there in this film. I know you from the beginning, so you put in all your heart and soul. Wishing you all the best, and whoever is there in the crew, the others in the crew, all of you, best wishes, and I want Decai to do extremely well. Thank you all very much. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు నాగవంశీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇవాళ ఆయన ఎవరి కోసం వచ్చారో తెలుసా మీకు? జస్ట్ ఊరికే సుప్రియ గారి కోసం వచ్చా. నాకు కూడా తెలియదు, ఊరికే అడుగుతున్నానండి. ఇందాక స్వప్నక చెప్పినట్టు సుప్రియ గారు అందరినీ ఇప్పుడు దాకా సినిమాలు ఇంత కష్టపడి తీస్తున్నారు, ఇన్ని రోజులు తీస్తున్నారు అని మమ్మల్ని క్లాసులు పీకి 2 ఏళ్ళు సినిమా తీసి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో చూద్దామని అందరం యాక్చువల్లీ బ్యాక్ స్టేజ్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఇందా నుంచి బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ లాగా ఆవిడని కామెంట్ చేస్తూ 2 years సినిమా తీసి 147 వర్కింగ్ డేస్ వర్క్ చేసింది. సో మమ్మల్ని ఎవరిని తిట్టే రైట్ లేదని వెనకాల నుంచి ఆవిడని ఎక్కిరిస్తానికి వచ్చాము. యాక్చువల్లీ మేము విష్ చేయడం కంటే ఎక్కువ సుప్రియ గారికి ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు ఏంటో శేష్ గారు చూపించినందుకు నేను చాలా థ్యాంక్స్ శేష్ గారు. ఆవిడ ఊరికే మా అందరికీ మీరు హీరోలందరినీ నెత్తినెక్కించుకుంటున్నారు, ఇదేదని క్లాసులు పీకుతుంది మాకు. మీరు ఒక 2 సంవత్సరాలు ఆవిడ హింస పెట్టినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఆవిడకి తెలియాలి కదా హీరోలతో సినిమాలు తీస్తే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో. వాళ్ళ తమ్ముళ్ళతో వాళ్ళ మావయ్య గారితో సినిమా తీసి ఏం నొప్పి తెలియలేదు ఆవిడకి. బయట హీరోలతో తీస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది కదా ఆవిడ. అయినా మీరు మా అందరి క్లాసులు పీకి ఫైనల్గా సినిమా తీసినందుకు మీకు ఖచ్చితంగా హిట్ రావాలని గట్టిగా కోరుకుంటూ, మీరు త్వరలో ఇంకా బయట హీరోలతో సినిమాలు తీసి మాలా కష్టపడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు అభిషేక్ అగర్వాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నమస్కారం అండి. ఆల్ ది బెస్ట్ శేష్. నౌ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గుడాచారి 2 కమింగ్, అండ్ సుప్రియ గారు అండ్ సునీల్ గారు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు దామోదర్ ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. Good evening, Andy. First of all, I would like to wish cast and crew, Supriya, all the very best. In the ఎవరు అన్నారు వైలెంట్ గిలెంట్ అని, సుమంత్ ఇట్స్ నాట్ వైలెంట్, షీఈ్ ద మోస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్ ఐ ఎవర్ సీన్. ఇంకా మేమన్నా ఈ మీటింగుల్లో ఏదో కొంచెం ఇమోషనల్ అవుతాం, లేకపోతే ఏదో అంటుంటాం, కానీ షీఈస్ ద వన్ హూ మేక్స్ ఇస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్. బట్ ఎనీవే, I'm really happy for her and happy for Shesh and Munal and everybody. Wish you all the best. Thanks. థ్యాంక్ యూ దాము గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు రవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అదే ఏదైతే సుప్రియ గారి గురించి మాట్లాడాలనుకుంది ఎలాగో వంశీ మాట్లాడేశాడు. అయితే దాన్ని ఇంకో వర్షన్లో చెప్తే, ఒక క్వాలిటీ సినిమా శేష్ గారు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్సలెంట్గా వచ్చేదాకా అనేది ఇనానిమస్గా అందరికీ తెలిసిన జగమెరిగిన సత్యం, కింద ఆడియన్సెస్ నుంచి పైన సినిమా వాళ్ళ దాకా అందరికీ. అలాంటి క్వాలిటీ సినిమా మృణాల్ గారు, ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఇంక మరొకసారి చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు. అలాగే దీంట్లో పనిచేసిన టెక్నీషియన్లు అందరిని చూస్తే అలాంటి క్వాలిటీ సినిమా తీయాలంటే డెఫినెట్గా అన్ని రోజులు పడద్దు మేడం. ఈ విధంగా మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మా గిల్డ్ మీటింగ్స్లో కానీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్లో కానీ అసలు ఎందుకు మీరు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇంత ఎందుకు చేస్తున్నారు అయ్యి అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మీరు కూడా మా లైన్లోకి వచ్చారు. ఈ విధంగా ఇక్కడితో ఆగకుండా కంటిన్యూస్గా ఇది చాలా చాలా మంచి సక్సెస్ అవుతుందని అందరూ బలంగా నమ్ముతున్నారు. సో అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ కానీ అందరూ చాలా పాజిటివ్ మైండెడ్ పీపుల్. మా వెంకటేష్ గారు, సుమంత్ గారు, సుశీల మేడం అందరూ ఇక్కడ మా డీజే టిల్లు, మా సిద్ధు అందరూ ఇక్కడ వచ్చిన, అలాగే సునీల్ నారంగ్ గారికి, మా సుప్రియ గారికి ఈ సినిమా ఇద్దరు కలిసి చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఈ సినిమాకి పనిచేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బీమ్స్ గారు అందరికీ, హోల్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. డెఫినెట్గా మీరు విల్ కమ్ అప్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్. అందరికీ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఈ సినిమా మీకోసమే కాదు, ఇండస్ట్రీ కోసం ఆడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
ఇది అలా జరుగుద్దని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. సో ఎనీహౌ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. Sita Garu, thank you so much. I think after Sita and Yashna, I think this is your day again. Yeah. Thank you, Andy. Thank you so much to all our producers. Thank you so much for gracing our event. Thank you each and everyone. Thank you so much. Yes. సో ఇప్పటి వరకు రూబారు సాంగ్ చూసాం, చిచ్చుబుడ్డి సాంగ్ చూసాం. ఎక్స్క్లూజివ్గా మనందరి కోసం రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతున్న సాంగ్ని ఇవాళ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ అందించడానికి శ్రీరామచంద్ర గారు రెడీ అయిపోయారు, నీ వెంటే నేను అని. సో హియర్ వి వెల్కమ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ సింగర్ శ్రీరామచంద్ర గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. హలో ఎవ్రీబడి, హాయ్ అండి. నా మీద ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టారంటే ఇప్పటిదాకా ఎవ్వరు వినని పాట, రేపు రిలీజ్ అవ్వబోయే పాట ఇప్పుడు నేను పాడాలి. ఫస్ట్ టైం మీ అందరికీ వినిపించాలి. వెంకీ సార్, హలో సార్. హాయ్ సార్. సుశీల మ్యామ్, హాయ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందాక అందరినీ కలిసాను లేదో తెలియదు. హాయ్ సిద్ధు, సురేష్ గారిని కలిసాను ఇంకా. సో జస్ట్ 1 minute పాడి మాట్లాడి పాడినా మీరే చెప్పండి. ఫస్ట్ పాడతాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే చలో పాడదాం. ఏం లేదు సార్, నర్వస్నెస్ ఉంది సార్ కొంచెం. ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా సార్ సాంగ్. కొంచెం ఈ మానిటర్స్లో ఒకసారి జస్ట్ ప్లే చేస్తారా ట్రాక్? మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్నే. అది అయిపోయిందండి. నీ వెంట నేను అనే సాంగ్ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ట్రాక్ లెవెల్ చూసుకుంటాను, ఒకసారి ప్లే చేయరా ప్లీజ్. మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్నే. బీమ్స్ గారు మిమ్మల్ని బాగా మిస్ అవుతున్నారు, సౌండ్ ఇంజనీర్లు. ఈడు ఎందుకు ఎక్కాడు బీమ్స్ గారు పాట ప్లే చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ రూబరు బేసికలీ దట్స్ ప్లేయింగ్. సార్ అది ట్రాక్ పెట్టే లోపల మాట్లాడచ్చు సార్. ఓకే సరే, వాళ్ళు ట్రాక్ రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈలోపు మీరు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఇలా రండి. సో డెకాయిట్ ఒక ప్రేమ కథ అన్నారు కదా. సో మీరు ఒకవేళ క్రిమినల్ అయితే, సో వీళ్ళ నుంచి ఒక క్వాలిటీని స్టీల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే శేష్ గారి నుంచి అండ్ మృణాల్ గారి నుంచి ఎలాంటి క్వాలిటీని స్టీల్ చేస్తారు? ఆర్ఎల్స్ వెంకటేష్ గారి నుంచి మీరు చెప్పండి, చెప్పి పాడొచ్చు, పర్లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్గా సుప్రియ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఇంత అద్భుతమైన సాంగ్ని మీరు పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి నువ్వు నాకు ఈ సాంగ్ పాడాలి అని చెప్పడం, అక్కడి నుంచి నేను స్టూడియోకి వెళ్ళడం, ఆవిడ ఒక బ్రీఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక సాంగ్ ఒక రకంగా పాడి, మా శేషు గారు డీటెయిల్డ్ బ్రీఫ్ నాకు ఇచ్చి నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని దగ్గరుండి పాడించుకున్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ డెడికేషన్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇదే కరెక్ట్. కలిసుంటేనే ప్రేమంటారా? ఓకే, రెడీ. కొంచెం ట్రాక్ లెవెల్ పెంచురా ప్లీజ్.
థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. నచ్చిందా సాంగ్? అమ్మా నా టెన్షన్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. సో సుప్రియ గారు బేసిక్గా ఫోన్ చేసి ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా అనే సాంగ్ విన్నాను. దాని తర్వాత ఈ సాంగ్ వినిన తర్వాత నాకు ఈ సాంగ్ నువ్వే పాడాలి అని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అని నాకు చెప్పగానే నాకు ఆనంద్ గారు ఫోన్ చేసి పేమెంట్ ఎంత అంటే నేను ఎదురిచ్చి పిలుస్తాను, నేను ఎదురిచ్చి వచ్చి పాడతానండి. సుప్రియ గారు ఫోన్ చేశారు. మనల్ని కావాలి అనుకోవాలి, కానీ ఒక తెలుగువాడిగా నాకు ఎంత సంతోషం వేసిందంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయి ఉండి మూవీ చేస్తూ, అంటే చాలామందికి యూజువలీ ఎవరు సాంగ్ పాడుతున్నారో కూడా ఐడియా ఉండదు, బట్ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో తను నాకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి పిలవడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుప్రియ గారు. అండ్ శేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద బ్రీఫ్. నాకు ఇలా కాదా అని డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో 4 times ఈ సాంగ్ని నేను నాకు అనిపిస్తే ఎలా పాడాలి, మా బీమ్స్ గారికి అనిపిస్తే ఎలా పాడాలి, శేషు గారికి నచ్చినట్టు ఎలా పాడాలి అని 3 సార్లు విని పాడి ఫైనల్గా వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది. అండ్ బీమ్స్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ సాంగ్. మా భాస్కర్ భట్ల గారికి, ఈ లిరిక్స్ రాసిన భాస్కర్ భట్ల గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ప్రతి పాటని ఎలా ప్రేమిస్తారో ఈ మూవీని కూడా, ఈ సాంగ్ని అంతే ప్రేమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీరామ్ చంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఆవిడ ఎంట్రీతో మన తెలుగు సినిమాకి శీతాకాలం, తన మొదటి సినిమాతో సీతగా మన అందరినీ ఆకట్టుకొని, యష్నాగా మన అందరినీ మైమరపించి, అండ్ ఇప్పుడు డెకాయిట్లో జూలియట్గా, సరస్వతిగా మన అందరినీ మెస్మరైజ్ చేయడానికి రాబోతున్నటువంటి మా మృణాల్ ఠాకూర్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. Put your hands together for very talented and gorgeous మృణాల్ ఠాకూర్ గారు to please join the stage. Hello everyone. Shravanti, you're a fantastic host. Thank you. Venki sir, thank you so much for being here today. And honestly, it just feels surreal to be here. One more release, Dacoit it is, as Saraswati and Juliet. I don't know what is this ritual having 2 names in every movie. Sita Mahalakshmi, Noor Jahan, Varsha, Yashna, and now here Saraswati Juliet. I want to tell you how this film came to me. Like Shaurya Garu mentioned, I would keep calling him, and he's my only friend in the, in the south and in yahan par. So one fine day, he's like, Mrunal Garu, there is my friend DB, Dhanush Garu, who is shooting this fantastic movie, and I think you should hear this narration. And I was like, really, you think I should do it? He's like, yeah, Mrunalji, please go hear it out because it's really solid, and for the girl, it's a fantastic part. If Shaurya Garu wouldn't have called me, I wouldn't be playing Saraswati today. So thank you so much, Shaurya Garu. Thank you so much, Dhanush, for literally making this happen. And I know the next call was with Supriya Garu, and she said, when can we do the narration? And I said, can we do it tomorrow or day after? And I immediately flew to Hyderabad. And when I did, it took me fractions of seconds to just be on the project, be on the film. There's something so soulful about this film that instantly connected and resonated me with the movie. Shinil Garu is not here, but I would really like to thank Shinil sir for being so calm and so patient. He's wonderful, and it's his debut too. So I'm really hoping that this film gives him all the love, success that he deserves, because he's worked really hard. And I hope as Saraswati, I justify and I do justice to the character. Supriya Garu, always she'll say, Tinnava. And I have just realized this on stage, that it's not just me who she's so extremely protective towards, but everyone. She's so caring, and I think it's a blessing to have begun my career with Swapna Garu, who's so solid
I don't know where both the friends, Swapna and Supriya Garu, get so much strength. I think these two girls, I have taken the strength from them and put it in Saraswati. So SSS. Having said that, Shesh Garu, thank you so much for being the best partner in crime. I don't think without you I would be able to loot the heists that we have. But in this case, logo ka dil churayenge hum, and that's what I'm keeping fingers crossed. And Sumantarna, your apology is accepted. I think 2, 3, 4 फिल्में करनी ज़रूरी है, because वो जो राम का जो एक है वो एक फिल्म से काफ़ी नहीं है. So I think I should just sign 3 movies right now, back to back, under your banner. But thank you, Venki sir, for being here. It truly, truly means the world to me, and such an honor to be just standing in front of you. And trust me, it really makes me feel special. Sidhu, thank you, Sidhu Garu. Or should I call him Sidhu Boy? Like, his aura, his personality is so much fun, so positive. Thank you for coming here and supporting us, really, and also being my translator. So really, really means the world. Rahul, thank you. I mean, you're the first audience when it comes to this movie. I don't know what I have performed. Whatever I know, it's just Why Are You and 10th April. It's a ritual. I will watch the complete film first day, first show in the theatre. And my most favorite, and ever since I have stepped into Telugu cinema, without her, I am incomplete. That's Chinmay Garu. We both just go like hand in hand, and I don't think I will be able to do justice. So thank you for not just being my voice, but for giving me beautiful songs. Rubaru is my go-to. So, and I love you. Jonata, welcome. It feels so nice to have such positive and, very talented Jonata. I met her before she shot for the song, and I told her, Jonata, I don't know why, but we're going to make something really special. So thank you for being a part of Dacoit. It truly, truly means the world. Beams and Aditya Rikhari. There's this special mention I want to say, because Aditya was 19 years old when he entered the industry, started singing. That's the time when I witnessed his songs and I became a big fan. I called him, and just like Hisham, now Aditya is a part of, Hisham was a part of Hai Nana, which I manifested, and now Aditya Rikhari is a part of Dacoit. It is also like manifestation, and it's come true. So, woohoo for that. Dhanush, you are so fantastic. It's only yesterday I found out this was your first movie. You are so incredibly talented. Also, I feel like the entire vibe on set was so nice and positive. It was just me amongst these boys hanging. I felt like I could bully them, and they truly, truly treated me like a princess. So thank you, DB, for making me look so beautiful and always being that constant friend on set and looking after me. And last but not the least, my entire team, my entire cast and crew, Lochantai, Deepu, Ankita, thank you. I love you. Thank you, Neha. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much, Princess Noorjahan. We love you. We love you so much. Thank you, Ji. Thank you. Yes. సో ఇప్పటి వరకు శ్రీరామ్ చంద్ర గారు పాడినటువంటి తెలుగు వర్షన్ని విన్నాం, అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా హిందీ వర్షన్ని కూడా వినబోతున్నాం. పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ఆదిత్య రిఖారి గారు. ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. సో నీ వెంట నేను అన్న తెలుగు వర్షన్ని ఆదిత్య గారు ఇప్పుడు మనకు పాడి వినిపించబోతున్నారు. సో ఆదిత్య గారిని జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హలో, అందరికీ నమస్కారం. సో that's the max amount of Telugu that I know.
but I've tried to, and I've felt the love and the warmth that Telugu holds through the songs, through the compositions, through the album, and I've tried to do justice to the songs, to the composition, and I really hope that you guys feel the same. So here it is, Tu Jahan, the Hindi version. तू जो Guys, it really feels great to be standing here in front of great people, and I could have only dreamt of this day, and today I am here. I've already thought I'll say this, I'll say that, but today as I'm here, I am at loss of words. But I just wish and I just hope from
the whole of my heart, the bottom of my heart, that when the song releases, you guys love the song, and I personally love all the compositions, all the whole album of the movie, and I'm so grateful that I could be a part of this composition. So once again, thank you so much, everybody. Thank you so much for having me here, and thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆదిత్యజీ, అద్దరు కొట్టేశారు అంతే. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు మా ఫియర్లెస్ లేడీ, మా డైనమిక్ లీడర్, మా ప్రొడ్యూసర్ సుప్రియ గారు మాట్లాడతారు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ దట్ టైం పడుతుంది. చాలా సినిమాలో ఇంత ఉందని నేను అనుకోలేదు. సో నేను ఫోన్ చేయంగానే ఆదిత్య రికరి గారు బాంబే నుంచి ఫ్లైట్ పట్టుకుని నేను వచ్చేస్తాను, వచ్చి పాడతానన్నారు. శ్రీరామచంద్ర గారు కూడా బాంబే నుంచి వచ్చేసి పాడతా, 1 డే నోటీసే ఇదంతా. అండ్ చిన్మయిని నేను రమ్మంటే చిన్మయి జనరల్గా రాదండి, పాడదు, నీకోసం వచ్చి పాడతాను అని అంది. అండ్ అలానే జొనీతా, విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అప్. రామ్ మిర్యాల గారు, విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అప్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా 1 డే నోటీస్లో వచ్చి, ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ ప్రాణం అండి. యాక్షన్ అన్నాము, లవ్ స్టోరీ అన్నాము, కానీ మ్యూజిక్ ప్రాణం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్. అండ్ ఎందుకంటే దీన్ని భీమ్స్ గారిని మాత్రం మేము చాలా చాలా కష్టపెట్టాం. పాపం ఆయన ఆఫీసు రికార్డింగ్ స్టూడియో కూడా మా స్టూడియోలోనే ఉంది. సో ఆయన ఎప్పుడు వేస్తారు, ఎప్పుడు వెళ్తారు అనేది మాకు తెలుసు కాబట్టి దాక్కుని వచ్చేవారంట, దాక్కుని వెళ్ళేవారంట లాస్ట్ 2 yearsకి. భీమ్స్ గారు క్షమించండి, మళ్ళీ మాతో పని చేయండి. And I'm just going to pass this on to you. Thank you, Supri Garu. Antriki Namaskaram. How I wish that I understood Telugu. I'm sorry I don't speak the language or understand it yet, but I can feel the love for this film in the room. I can feel the emotions pouring out for this entire team who has put in so much hard work. When I got approached to do Chichibudi, I was definitely a little apprehensive, but the passion and the excitement that I heard in the voices of Supri Garu and Sesh Garu, I think was really convincing for me. It opened the door to a whole new world, I think, for me. So I'm really honored and excited to be part of this special film, Dacoit. It is the first time that I'll be appearing on screen, and that too in Telugu, for a song. So that's really exciting and scary. Yeah, thank you so much, Runal Garu, for welcoming me into your world. And everybody on the team actually has been so sweet. To have Supriya Garu on this project, I think I couldn't have done it without her, because to perform a dance number, I think you need to feel really confident, you need to feel really supported, and someone like her, I can't think of anyone who would have made me feel more supported or more motivated to do this. You know, the female gaze being behind the song, behind the camera, and helping me through it every step of the way, and then having Sesh Garu cracking my knuckles every 2 minutes, you know. I know. So I felt right at home, strangely. So thank you guys so much for all the support and for giving me this opportunity. I don't know if you want to say something or if we're supposed to sing or... We will just sing. I just wanted to thank our producer, madam. Sir, love you, Venki sir. And I just wanted to say one thing. ఈ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే నాకు మళ్ళీ అనిపించింది, ఇందాక ఎవరు నా ఫ్రెండ్ అడిగినా, I just wanted to say this in English, at least you understand. I was asking my friend what to wear. She said, anyhow, they're not going to see you, they'll see Jonita because you're going to sing along with Jonita. You wear anything, doesn't matter. So, thank you, Seshana. Congratulations. And Beams Anna, thank you. Alanna, I love every song of this film. And I'm so thankful to you. I also want to say thank you. Sorry, I completely missed both Beams Garu and Vijay Garu, who are 2 really important pillars for this song. Big round of applause, please, especially for Vijay Garu also, who's choreographed the song and given us this very fun hook step that we see everyone doing now all over social media. So thank you. And thank you, Beams Garu. First song with you. I hope many, many more.
I think someday I can dance like you. You want to come dance with us now? Seshana, please. He's waiting. Dundulakku takadum, dundulakku buddi, dundulakku takadum, dundulakku chuchu buddi. Wow, happy to have you on stage. Please come and be the. I think Mrunal garu kuda join అయితే బాగుంటుందని we request Mrunal garu also to please join. And our DJ Tillu, మా సిద్ధు గారు కూడా జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. సాంగ్ స్టెప్ కోసం. సిద్ధు, యాక్చువల్లీ నేను ఇలాంటివి చేయను నీకు తెలుసు. ఫస్ట్ టైం చేసామమ్మ, సెలబ్రేట్ చేయనతో. ఎస్, సో శేష్ గారి కోసం మన అందరం సెలబ్రేట్ మోస్ట్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్లీ మా అందరికి ఇది నేర్పించింది విజయ్ మాస్టర్ రావాలి. ఎస్, సిద్ధు చూపిస్తుందా మన ఇద్దరం ఎలాగో డాన్స్లో అంత వచ్చి. అది పాపం మా వెంకీ గౌడ మాత్రం ఏం పాపం చేశారు. శేష్ గారు, మా వెంకీ గౌడ కూడా జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది. వెంకీ సార్ మేము అలా నాకు భయం, బట్ ఓకే సార్ మీకోసం మేము వేసి చూపిస్తాం. Alright, wait, where is Ram? He's my voice. రామ్ గారు, ఇంకా చేసి Yeah, రామ్ please. తప్పించుకున్నాడు. Yeah, dundulakku takadum, dundulakku buddi. I'm back now. I'm here for you. అందరూ చూడాలనుకుంటున్నారు. Let us do that. ఏంటి ఎవరో అక్కడ జంప్ అయిపోయారట. What, Sidhu is also dancing with us tonight? నైట్ షూట్స్ కదా, మర్చిపోయాం సడన్గా స్టెప్లు. సారీ మాస్టర్, తిట్టద్దు. Are we good? Sound. That was good. థ్యాంక్ యూ జోనితా గారు, థ్యాంక్ యూ విజయ్ మాస్టర్, అండ్ థ్యాంక్ యూ రామ్ మిరియాల గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ శేష్ గారు. స్టెప్ రాబోతాను జోని దగ్గర అయిపోతుంటే మీరు ఆపేసారు. ముందరికి తీసుకెళ్ళి ముందరికి. ఓకే, ఆడియన్స్ అందరూ కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మరొకసారి ప్లే చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ జోనితా గారు, థ్యాంక్ యూ రామ్ మిరియాల గారు, థ్యాంక్ యూ విజయ్ పోలంకి మాస్టర్, అండ్ థ్యాంక్ యూ శేష్ గారు. ఎస్, అండ్ ఇవాళ ఈ టీంని విష్ చేయడానికి వచ్చేసినటువంటి మా టిల్లు బాయ్, ద మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ఫస్ట్లీ ఫంక్షన్కి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు సుప్రియ గారికి, సుమంత్ అన్నకి, సుశీల గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. షనీల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇక్కడ లేడు, తను ఫస్ట్ ఒక డిఓపి నా సినిమా షూట్ చేశాడు, కృష్ణ అండ్ లీలా. సో ఐ వాంట్ టు విష్ షనీల్ ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్. అలాగే సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేసిన అనురాగ్ కశ్యప్ గారు కూడా ఇక్కడ లేరు. I think through the camera I'd like to tell him that sir आपने एक वक्त पे बहुत सारे हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया था जब पैसे नहीं थे, बजट्स नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उस वक्त पे सिर्फ आपको देख के लगा कि इन सब के ना होने के बावजूद भी पिक्चर बन सकती है और एक अच्छी पिक्चर बन सकती है. So thank you Anurag Kashyap garu for inspiring all of us. అలాగే ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన మ్యూజిషియన్స్ కూడా భీమ్స్ గారు కలిసి పనిచేసాం టిల్లు స్క్వేర్లో. రూబరు పాట ప్లేలిస్ట్లో నడుస్తూనే ఉంది. రామన్న కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో, పాట పాడారు. థ్యాంక్ యూ. శ్రీరామచంద్ర గారు, వీ ఆల్సో వర్క్ టుగెదర్. హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జోనితా గారు's వాయిస్. You said you don't speak the language, but all the songs you've been singing pretty well.
Chinmay Garu's voice also, I'm a huge fan of your voice. Mrunal, I'm going to translate my thoughts for you so that I don't have to do it again. I think there is a certain amount of conviction and honesty that you bring to your performance. There's a certain essence that you bring to the screen that's very, very unique to you, and that is why all the performances that you have given are very, very endearing, and there's a certain warmth you bring to the screen. But I think in this film, you have done something else, so we're all eagerly looking forward to witness that. Sesh, you have to come onto the stage for this, man. You have to. Sesh and I go, Nik Telugu ke man Telugu. శేష్ది నాది జర్నీ కలిసి స్టార్ట్ చేసాం మేము. తను క్షణం చేస్తున్నప్పుడు నేను గుంటూరు టాకీస్ అనే సినిమా చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ. సో అందుకే నాకు శేష్ది ఏ సినిమా వచ్చినా కూడా నాకేదో మా గ్రూప్లో ఒకళ్ళు సినిమా వచ్చినట్టు, లేకపోతే మనలో నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నాకేం చెప్పాలో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు. బట్ నిన్న ఫోన్ చేసి తను రేపు ఇలా ఈవెంట్ ఉంది రావాలి అని పిలిచినప్పుడు తను యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ మర్యాదగా ఎక్కువ పద్ధతిగా మాట్లాడి ప్లీజ్ 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 నువ్వు తప్పకుండా అంటే నేను అడిగాను. నాకు అనిపించింది అంత యాక్చువల్లీ అంత అవసరం లేదు, నీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ నా సైడ్ నుంచి ఏం కావాలన్నో కూడా నేను ఉంటాను. ఎనీ సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్. అలాగే నిన్న ఇంకో మాట అన్నాడు శేష్ నాతోటి, 3 years పట్టేసింది ఈ సినిమా రావడానికి అని. అంటే పెంచాల్సింది శేష్ స్పీడ్ పెంచలేదేమో, బట్ స్టాండర్డ్ డెఫినెట్గా పెంచాడు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ అంటే 3 years పట్టింది అన్నాడు నేను నాతోటి కాల్లో. ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదనయ్య, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా. సో ఐ రియలీ విష్ శేష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఈజ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్. లోపల ఒక చాలా మొండితనం ఒకటి ఉంటుంది, ఆ మొండి పట్టుకుని ఉంటాడు సినిమా అంటే వదలడు. అండ్ ఐ రియలీ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ వర్క్స్ ఫర్ యూ, దిస్ ఫిల్మ్ వర్క్స్ ఫర్ మృణాల్, దిస్ ఫిల్మ్ వర్క్స్ ఫర్ ది ఎంటైర్ టీమ్, సుప్రియ గారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ అవుట్ ఆన్ ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడడం మర్చిపోతే క్షమించాలి. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ అ బిగ్ హగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్, మ్యాన్. Thank you for having me here. థ్యాంక్ యూ సిద్ధు గారు, థ్యాంక్ యూ శేష్ గారు. ఎస్, అండ్ ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలకి బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్బమ్స్ అందించినటువంటి మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆనంద్ రెడ్డి అన్న అండ్ సివి రావు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు. సుప్రియ మేడం, ఎక్కడైతే నా కెరీర్ మొదలుపెట్టానో 2001లో వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ నుంచి, అన్నపూర్ణ స్టూడియో నుంచి మొదలుపెట్టాను. ఇందాక మేడం అన్నారు, అమ్మ మీ ఇంట్లో అందరూ వచ్చి వెళ్ళే ఒక దేవాలయంలోకి నన్ను అక్కడ ఉంచారు, నాకు ఉండే అవకాశం ఇచ్చారు. అది అన్నపూర్ణ స్టూడియో. అక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ప్రజెంట్స్ అని ఉంటే ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడో తెలియని ఒక చిన్న గర్వం, చిన్న ఆనందం కలుగుతుంది. నా కళ్ళ ముందు నా హీరో, మనందరి హీరో విక్టర్ వెంకటేష్ సార్ ఉన్నారు. సార్, గోదావరి గట్టు మీద రామచిలకవే, గోరింటా కెట్టుకున్న సందమామవే, ఊరంతా చూడు నిద్రపోయి ముసుగే తన్నిందే, ఆరాటాలన్నీ తీరాలంటే నేనానే. అలాంటి పాట చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చిరుసారితోటి శంకర వరప్రసాద్ లాంటి సినిమా చేయగలిగాను, ఒక మ్యాడ్ లాంటి యూత్ఫుల్ సినిమాస్ చేయగలిగాను. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి మొదలైంది నా జర్నీలో, నా ప్రయాణంలో గొప్ప మలుపులన్నీ అక్కడే మొదలయ్యాయి. ఒక బలగం కావచ్చు, ఒక మ్యాడ్ కావచ్చు, ఒక టిల్లు స్క్వేర్ కావచ్చు,
ఒక శంకర వరప్రసాద్ కావచ్చు, ఒక మన వెంకటేష్ సార్ తోటి సంక్రాంతికి వస్తున్నాం కావచ్చు. దీని తర్వాత ఒక జంజీ టీంకి నేను దూరం అయిపోయానేమో అనుకునేవాడిని, ఒక జంజీ టీంకి నేను దగ్గర అవ్వాలని ఏం చేయాలనుకునేవాడిని. ఆ టైంలో సరిగ్గా 2.5 సంవత్సరాల క్రితం శేష్ సార్ ఒక మాట అన్నారు, ఒకరోజు కలిసారు కలుద్దామని. అప్పుడు గాలోడు సినిమాలో పాట విన్నారట. గాలోడు సినిమాలో పాట విని ఎవరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే భీమ్ సిసిరోలియా. ఓకే, దాని తర్వాత వెంటనే జిమ్లో ఇంకో పాట వచ్చింది, అది బలగంలోని పాట. ఇదెవరు చేశారని చూసారట, ఇది భీమ్ సిసిరోలియోనే. ఇదేంటిది, ఇంకో పాట విన్నారు. ఇలాగ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో విన్న తర్వాత ఈ సినిమాకి నేను ఉండాలని కోరుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ చేసిన పాట రుబరు ఏ రుబరు ఏ రుబరు రుబరు ఏ రుబరు ఏ రుబరు. ఈ పాట చేసి ఫస్ట్ ట్యూన్ ఓకే చేశాను. దాని తర్వాత డుండు నక్కు టక్క డుమ్మ డుండు నక్కు బుడ్డి డుండు నక్కు టక్క డుమ్మ డుండు నక్కు చిచ్చు బుడ్డి డుండు నక్కు టక్క డుమ్మ డుండు నక్కు బుడ్డి డుండు నక్కు టక్క డుమ్మ డుండు నక్కు చిచ్చు బుడ్డి. దీని తర్వాత ఏ రోజైతే వదిలేసి వెళ్ళావు నాసని ఆ రోజునే వదిలేసుకున్నాను నాశని. ఇలాంటి మెలడీస్ భీమ్ చేస్తాడా అని చాలామందికి సందేహాలు ఉన్నప్పుడు, చాలామంది అనుమానాలని నివృత్తి చేసి, చాలామంది ముందు నన్ను ఒక జంజీ టీం ముందు నన్ను ఒక సగర్వంగా నిలిపినందుకు శేష్ సార్కి, నా డైరెక్టర్ షనిల్ డియో సార్కి, మా నిర్మాత సుప్రియ మేడంకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సినిమాలో పాట పాడిన శ్రీరామచంద్ర సార్కి, జునిటా గాంధీ గారికి, అండ్ నేను అడగకపోయినా కూడా ఈ పాటలు బాగుండాలి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని వాళ్ళు దగ్గరుండి పాటల్ని వాళ్ళ పిల్లల కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించి ప్రపంచం ముందు సగర్వంగా నిలబడడానికి ఒక పవన్ సింగ్ గారిని అయితే ఏంటిది, ఒక ఆదిత్య రికారి గారికి అయితే అందరినీ తీసుకొచ్చి ఈ పాటల్ని ప్రజల ముందు ఇంత గొప్పగా నిలబెట్టినందుకు మేడం మీకు, శేష్ సార్ మీకు, అండ్ షనిల్ సార్ మీకు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టైం తక్కువ ఉన్నందున ఇదే నా ప్రేమ, ఇదే నా మీ పట్ల నాకున్న అభిమానం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ భీమ్స్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఆయన వస్తారు, హిట్ కొడతారు, రిపీటు. మా కేడి, మా సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్, ఒక క్షణం, ఒక మేజర్, ఒక గూఢాచారి, ఒక ఎవరు, ఒక హిట్ 2, ఇలా వరుస బ్లాక్ బస్టర్లు అందుకుంటున్నటువంటి మా శేష్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు డెకాయిడ్ గా, హరిగా మన అందరినీ మరొకసారి ఆకట్టుకోవడానికి రాబోతున్నటువంటి శేష్ గారు ఈస్ హియర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, నేను అందరినీ ఎక్కువ వెయిట్ చేయించాలని ఫీలింగ్ ఉంది. సో ఐ వుడ్ లవ్ టు రిక్వెస్ట్ అవర్ టీమ్ టు కమ్. వెంకీ సార్, ఎస్, మా వైడి రాజు, మా వెంకీ మామ, మా వెంకీ గౌడ, మా చంటి వెంకటేష్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. అండ్ మా మృణాల్ ఠాకూర్ గారిని, అండ్ అలానే విజయ్ పోలంకి మాస్టర్ని, అండ్ అలానే మా డిఓపిని జోనితా గాంధీ గారిని, చిన్మయి శ్రీపాద గారిని, అండ్ అలానే భీమ్స్ గారిని, సుప్రియ గారిని, కామాక్షి భాస్కర్ల గారిని, టీమ్ డెకాయిట్ అందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరుగా వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎ గ్రూప్ పిక్చర్. అండ్ అలానే జాన్వి నారంగ్ గారిని కూడా వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే అబ్బూరి రవి గారిని కూడా వేదిక మీద జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. శ్రవంత్,
ఓకే, సో ముందుగా మా శేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. I'll request Venki sir. ఓకే Sir. ఎస్, మా వెంకీ గౌడ. వద్దు. ఓకే మావా. అందరు పంచులతో వస్తారు, నాకు పంచులు వేయటం రాదు. ఏదో జస్ట్ లైట్గా రెండు మొక్కలు ఇక్కడ వచ్చిన. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఐ కేమ్ టుడే ఫర్ ద డెకైడ్ ఫంక్షన్. సుప్రియ కోసం వచ్చాను అనుకుంటున్నారు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్. నేను మా సురేంద్ర మామయ్య, మా మామ్స్ కోసం వచ్చాను. నేను మై ఫేవరెట్ మామ్స్, సురేంద్ర మామ్స్, SS Creations. I'm so happy Supriya has made this wonderful film. అంటే కొన్ని సినిమాలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఒక చిన్న అందరికి ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ డెకైడ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మా అందరికీ ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తప్పకుండా ఒక మంచి సినిమా తీస్తుంది సుప్రియ. బికాస్ ద హోల్ టీమ్ షీ హ్యాస్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ టీమ్, వెరీ వెరీ డిసిప్లిన్. అండ్ అందరూ ఒక మంచి సినిమా తీయాలి, ప్రేక్షకుల ముందు రావాలి, అది పెద్ద హిట్ ఇవ్వాలి, అండ్ ఆడియన్స్ దాన్ని తప్పకుండా రిసీవ్ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చేశారు. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. దే హ్యాడ్ సమ్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్. మృణాల్ యాక్చువల్లీ తను ఎర్లీ ఫిల్మ్స్లోనే వెన్ ఐ సా హిమ్ ఇన్ పంజా, అప్పుడే I knew this boy is going to be a very, very fine actor. And ప్రతి సినిమా దాని తర్వాత చేసినా చాలా బాగా చేశారు, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ టు సచ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అండ్ హీల్ హ్యావ్ మెనీ మోర్ బ్లాక్ బస్టర్స్. అండ్ దిస్ డెకైడ్ విల్ ఆల్సో బీ అ వెరీ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. And them having Mrinal. And Mrinal is so special because కొందరు యాక్టర్స్లో అన్నీ పలుకుద్ది అంటారు కదా, ప్రతి ఎక్స్ప్రెషను. షీస్ గాట్ అ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ అండ్ షీ కమ్స్ అవుట్ విత్ సమ్ అమేజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ అమేజింగ్ ఎమోషన్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ షీ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ షూర్ ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్స్. And I wish her all the best in her future films also. And all the other actors who've done a wonderful job. Trailer చూసినప్పుడే తెలిసిపోయిందమ్మా ఎలా ఉంది కదా. ట్రైలర్ చూడగానే కొన్ని ట్రైలర్స్ అలా ఉంటుంది. అంటే టు డూ అ లవ్ స్టోరీ అట్ దిస్ టైమ్ విత్ సో మచ్ యాక్షన్ అండ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దే సెలెక్టెడ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ కమ్ అవుట్ రియలీ వెల్. అండ్ ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా ఇది బాగా ఆదరిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. And Supi, I'm very, very happy for you. You've come up with this wonderful film. Moms, come. I want to take a picture with my moms and come on. This is my favorite moms. Surendra mom. Come, Supi, come. I'm so happy for all of them and wish Supriya and the whole team and SS Creations make many more blockbusters. And thank you all for coming. Thank you. Ide koncham I'm not very good at finishing off, but the whole team, all the technicians, they've done a wonderful job. Keep it up. Thank you very much. Okay, thanks. Thank you so much, Venkatesh garu. Thank you. అండ్ ఇంకొక గ్రూప్ పిక్చర్ అంట, ప్లీజ్ ఒక గ్రూప్ పిక్చర్. సుప్రియ గారు ఆల్సో ప్లీజ్. యా, భీమ్స్ గారు.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మా హరి, మా శేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు అని రికార్డ్ కోసం వెయిట్ చేసాం. అండ్ ద డే ఈజ్ వెరీ నియర్. April 10th మన అందరినీ పలకరించడానికి సిద్ధమైపోయారు శేష్ గారు అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరొకసారి సంక్రాంతికి పలకరించబోతున్నారు మా వెంకటేష్ గారు. అరే ఆ గిఫ్ట్ నాకు ఇవ్వండి అబ్బా. అరే నేను అక్కడికి వచ్చి కలుస్తాను మిమ్మల్ని. I just want to say I'm very thankful, grateful. నాకు ఎందుకో ఇందాక ఆట్మస్లో ఫైనల్ సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా తగి నచ్చింది, ప్రాణం పెట్టేసాం, కానీ చాలా గ్రేట్ఫుల్ అనిపించింది అబ్బా. ఇంతమంది మనం ఏదో ఒక డ్రీమ్ కోరుకుంటే దాన్ని నిలబెట్టాలని చెప్పి ఎంతమంది వాళ్ళ ఎండ వాన ఏదైనా సరే అవన్నీ వదులుకొని మన డ్రీమ్ నిలబడాలి, మన విజన్ నిలబడాలని తపన పడుతూ ఉంటే అక్కడ మా డైరెక్టర్ షనీల్ 6 రాత్రులు పడుకోకుండా రైట్నో ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్నాడు గ్రేడ్లో. ఓవర్సీస్ పంపించాలి ఇంకొక గంటలో. వాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఇది వాడి విజన్. ఈ సినిమాకి బిగ్గెస్ట్ నైట్ ఇది. ఎక్కడో మేము ఇద్దరం కలిసి కన్న ఒక విజన్, ఆ డ్రీమ్ని నిలబెట్టాలని చెప్పి వాడు ఇక్కడ నాతో సెలబ్రేట్ చేయడానికి లేడు. సో ఈ డ్రీమ్ చూసినప్పుడు తెలియదు, కానీ ఇంతమంది కలుస్తున్నారు, ఇంతమంది ద కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, ద కైండ్ ఆఫ్ అసలు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎలా నించున్నాను, ఈ సినిమా సుప్రియ గారి సపోర్ట్ మీద నిలబడిందండి. నేను ఐఎమ్ జస్ట్ లిటిల్ ఆస్ట్రక్. నాకు అర్థం కావట్లే అంటే హౌ దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఎక్కడ నాకు బాగా గుర్తు, అసలు ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు మన లైఫ్లో ఒక 5 ఫిల్మ్స్ చేస్తే చాలు అనుకున్న నేను, సో మెనీ పీపుల్ హియర్ జస్ట్ సింప్లీ హియర్ బికాస్ దే లవ్ వాట్ వీఆర్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ అండ్ దే లవ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ no benefit to them other than just the love they have for me or for Shanil or for Supriya Garu. And it is just an extraordinary thing. Thank you Venkatesh sir. Thank you Sidhu. Thank you to Bhojpuri superstar Pawan Singh. ఆయన అక్కడ 10,000 మంది ఆయన ఫ్యాన్స్ ముందు మన సినిమా గురించి మాట్లాడారు. వాళ్ళకి పిచ్చెక్కిపోయింది అసలు. వాళ్ళు భోజ్పురిలో ఏం మాట్లాడటం నాకు పూర్తిగా అర్థం కాలే, కానీ వాళ్ళకి పిచ్చెక్కిందని అర్థమైంది. I saw this woman, Jonita Gandhi, she was dancing for 6 nights non-stop. I remember the 6th night, మేము యాక్చువల్గా ప్రామిస్ చేసేసాం 2 AM-కే ఫినిష్ అయిపోతుందని. అప్పటికి 6:45 AM అయింది. హర్ స్టాఫ్ హ్యాడ్ టు లీవ్ ఫర్ ది ఎయిర్పోర్ట్. మేము బ్లాక్ క్లాత్లు పెట్టి సన్ని కప్పేస్తున్నాము. మేకప్ టీము ఎవ్వరు లేరు. తను జస్ట్ ఇంకో స్టెప్ షీస్ పుషింగ్ హర్ సెల్ఫ్ జస్ట్ సో. మేము ఒక సాంగ్, అరే ఓకే ఈ సినిమాకి ఈ సాంగ్ కరెక్ట్ అని మేము ఒక జస్ట్ చిన్న డ్రీమ్ అనుకున్నాం కాబట్టి అంత కష్టపడింది తను. అది దట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషనలిజం, దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎమోషనల్ ఓనర్షిప్. మన గురించి ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయితే, మన సినిమా గురించి ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయితే వచ్చే కమిట్మెంట్ అది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. ఇందాక శ్రీరామ్ చంద్ర చాలా పద్ధతిగా చెప్పారు. నా కోసం ఒకసారి పాడాను, భీమ్స్ గారి కోసం పాడాను, సినిమా కథ రాసిన శేష్ కోసం ఒకటి పాడాను. నిజం ఏంటంటే మేము ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఆయన రాత్రి 12కి, 1 గంటకి, 2కి, 3కి వచ్చి పాడారు. అండ్ దిస్ గై బాలీవుడ్ హిట్స్, తెలుగు హిట్స్ అసలు అవసరం లేదు. మా అమ్మ నేను 2 సార్లు పాడతాను, నచ్చితే తీసుకో లేకపోతే పో అనే రకం, అంత స్థాయి ఉంది అతనికి. బట్ హీ గేవ్ అస్ దట్. సో ఈ సినిమాలో నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏంటంటే ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ love for this film, love for the story. I can only say మీరు నా నుంచి సక్సెసెస్ చూశారు, అంతకుముందు ఫెయిల్యూర్స్ చూశారు. ఈ సినిమా you will only see how much we loved, how much
we loved this film, how much love we have to give to the world. పేరు పేరున ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి మనిషికి ఈ 2.5 year జర్నీలో ప్రతి అడుగున ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ నేమింగ్ దెమ్ ఐ స్వేర్ ఇంకో గంట తర్వాత కూడా నేను లిస్ట్ చదువుతూనే ఉండాలి. సో నాకు ఇక్కడ ఉన్నది అరే ఎంతమంది పేరు చెప్పగలిగినా ఎంతమంది చెప్పలేను అన్నది కాదు, బట్ లిటరలీ దిస్ నాలెడ్జ్ దట్ everybody here, everybody in this 2.5 year journey has somehow contributed to my well-being. నేను బాగుండాలని, నేను నిలబడాలని, నన్ను లేపాలని. రాహుల్ గారి ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చెప్పిన మాటలు ఎక్కడ బెటర్మెంట్స్ చేయాలి, ఏం చేయాలి చెప్పి ఫైనల్గా ఒకటి అన్నాడు, నిలబెట్టారు ఆ సినిమాని అన్నాడు. అండ్ వెన్నెల్ కిషోర్ చూడటం, సుజిత్ చూడటం, మీకు ఈ సినిమాలో ఇంటర్వెల్ మృణాల్ క్యారెక్టర్ ఇంటర్వెల్లో పిచ్చెక్కించబోతుంది. ఇది నేను వైరాలిటీ కోసం చెప్పట్లేదు, నమ్ముతున్నా కాబట్టి చెప్తున్నా. మృణాల్ ఈజ్ లిటరలీ ద హైలైట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్. అండ్ చెప్తున్నాను, ఆ ఇంటర్వెల్ అలా రావటానికి రీజన్ సుజిత్. దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ దట్ వీ హెవ్ గాటన్. సో ఐమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ధనుష్ ఎన్నిసార్లు ఫ్రేమ్ మార్చమన్నా మార్చాడు, ఎన్ని ఏడుపులు, నవ్వులు, అరుపులు తట్టుకున్నాడు. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ కట్ చేసింది మా గూఢచారి 2 డైరెక్టర్ వినయ్. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ తను ఏదో గూఢచారి 2 షూట్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిపోగా నన్ను గుంజేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్లీజ్ నాకు ట్రైలర్ కట్ చేయవా అని అడిగాను. శ్రీచరణ్ పాకాల అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఈ సినిమాతో సంబంధం లేదు, మనకి డెలివరీస్ లేట్ అవుతుంటే నేను వచ్చి చేయనా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా సరే నేను వచ్చి ఏదైనా మిక్సింగ్ చేయాలా అని అడిగాడు. అంత ప్రేమ ఉంది. సో వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోసం వచ్చి నేను మిక్సింగ్ చేయడం అంటాం ఏంటి? ఎవ్రీ పర్సన్ ద వే దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్, నో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది జ్ఞాని అని ఒక కుర్రోడు. టైం అయిపోతుంది అనగానే ఇంకొక ప్రోగ్రామర్ అనంత్ అన్న కుర్రోడు కూడా వచ్చి దే హ్యావ్ రియలీ కిల్డ్ ఇట్. అడిషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనంత్ చేశాడు. అండ్ మీరు నమ్మరు, రైట్ నౌ 96 hours నుంచి వాళ్ళిద్దరు పడుకోలేదు, మిక్సింగ్లో కూర్చున్నారు. 96 hours నుంచి. ఇవన్నీ నేను చూస్తుంటే, ఇవన్నీ నేను వింటుంటే, వాళ్ళ కళ్ళలో ఆ ఫీలింగ్ చూస్తుంటే, ఆ ప్యాషన్ చూస్తుంటే, ద కైండ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రమ్ దేర్ లవ్ టు యువర్ స్క్రీమ్స్ టు యువర్ గిఫ్ట్, ఐ కెన్ ఓన్లీ సే థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అలౌవింగ్ అస్ టు మేక్ డెకాయిట్. ఒరిజినల్గా కథగా ఒక ప్రేమ కథ అనుకున్నామండి, కానీ ఈ 2.5 year జర్నీ నేను ఇక్కడికి వస్తూ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ద లవ్ ఇస్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ మ్యాన్, అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ లవ్ స్టోరీ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్ ఫైనల్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఈ సినిమా April 10న రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. యాజ్ యూజువల్ మీకు ఈ పార్టీకి నాతో హ్యాబిట్ తెలిసి ఉంటుంది, 2 రిలీజ్ డేట్లు చెప్తాను, 3వ రిలీజ్ డేట్కి వస్తుంది సినిమా. బట్ April 10, I promise you, you will see an honest film, a beautiful film. You will see something చాలా 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 ప్యాషన్ తోటి కష్టపడ్డారా, ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాదు, దే రియలీ వెంట్ ఆల్ అవుట్ అన్నది మీరు చూస్తారు, మా ప్యాషన్ మీరు చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ. అండ్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ యూ గైస్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. మృణాల్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ for literally doing take number 29 after pack up that was supposed to happen 3 hours back. And thank you for making Dacoit a 2-hero film. All right, with this I will end my random speech. నా ర్యాండమ్ స్పీచ్ ర్యాండమ్గా ఎందుకు ఉందంటే, నేను చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నాను కాబట్టి. ఇంకొక 5 నిమిషాల నుంచి ఉంటే తమ్నేల్స్ వచ్చేస్తాయి, ఏడుస్తున్న సేష్ డెకాయిట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అని. అది రానివ్వకుండా నేను అర్జెంట్ క్యారవాన్ పరిగెట్టేసి మొహం కడిగేసుకుంటా. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన బ్లాక్ బస్టర్ల కంటే ఈ డెకాయిట్ మరొక మెట్టు మిమ్మల్ని నిల్చోబెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ April 10న థియేటర్స్లో కలుసుకుందాం. టుడే ఆర్ ఈవెంట్ పార్ట్నర్ ఆర్ ASBL Loft and event by UV Media Entertainment at your doorstep. And today our PROs are Vamshi Shekhar and I am Shravanti signing off for today. Good night.